Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Miss. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay. ഇന്ന് സൈനിനും പ്രയറൊക്കെ ആരാ? Ma'am, prayer ഞാനാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോടാം. My name is Archana from Alappuzha. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, seen from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious river being a guide over the hills and the valley, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Sent from the Savior above. Thank you, ma'am. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you, സൈനിന്റെ ma'am. ആരാ പറയട്ടെ? Okay, good morning, everyone. I am Aisha. On behalf of the NDA class, I welcome you, Abarna ma'am, to take care of class. Ma'am, thank you for being a guideline, light, and source of a wisdom. ഞാനൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വർക്ക് ഈസ് എ വർഷിപ്പ്. One fine sunny day in winter, a grasshopper was basking in the warm sun, but he was very hungry as he had not eaten anything since last night. So he looked about to find something soothe his hunger. Suddenly, he saw few ants carrying grains into their hole. He went up to the ants and asked humbly, "Can you please spare a few grain for me? I haven't eaten anything since yesterday, so I am almost starving to the death." One of the ants asked the grasshopper, "What were you doing the whole summer? Why didn't you store up the food for winter season?" The grasshopper replied, "Truly speaking, I spent all the summer singing songs, and that's why I couldn't store anything." The ant checked out a smile and remarked, then danced the wind away." The grasshopper pulled a long face and walked away. So we say, work is real worship. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇപ്പം വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പിന്നീട് കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും പേടിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ കോഴ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും. ആരും ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും പേടിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം യു മാം. താങ്ക് യു. നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും എഫേർട്ട് എടുക്കാണ്ട് അത് ശരിയായിക്കോളും വിചാരിക്കുന്നതാണോ? നമ്മളിപ്പോ എക്സാമൊക്കെ ചില എക്സാമുകൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 70% അല്ലെങ്കിൽ 75% ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 25% ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയും ഞാൻ. ഇപ്പൊ 5 മൊഡ്യൂൾ എക്സാം തന്നെങ്കിലും 4 മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ പഠിക്കും. ആ 5ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ദൈവം വിട്ടറിയും. അതെന്താണ്? ബൈ ചാൻസ്. ബാക്കി ദൈവം നോക്കിക്കോളും. വായിച്ചോ കൂട്ടാം, ബാക്കി ദൈവം നോക്കും. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് നല്ലത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന 100% എഫേർട്ട് എടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സക്സസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല സ്റ്റോറി മോളെ. താങ്ക് യു മാം. കോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ പറയട്ടെ മാം. കോട്സ് ഓഫ് ദ ഡേ പറഞ്ഞോട്ടാണോ?
Okay. Good morning, Miss and all. I am Shanti Varghese from Kasaragod. Quote of the day. Every day is special if you think. Every moment is memorable if you feel. Everyone is unique if you see. Life is beautiful if you live. Dr. APJ Abdul Kalam. He was the first Bachelor President of India. He was also known as Missile Man of India. Thank you, Miss. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ കോമൺ ഡിസീസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് അല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എവിടെ വരെ? വൂഫിംഗ് ഓഫ്, ഡിഫ്തീരിയ, ടെറ്റനസ്, പോളിയോ. ഇത്രയാണ് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ടെറ്റനസ് വരെ എടുത്തോ മാം? പോളിയോ എടുത്തില്ല. പോളിയോ മുതൽ എടുക്കണം. ഓക്കെ, പോളിയോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പോളിയോ വാക്സിനെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ട് മാം. പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണ് എന്ത്? പോളിയോ. നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇതിനെ? പോളിയോ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളിമരുന്നുണ്ട്. BCGയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ പോളിയോ വാക്സിൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. വൈറസ് വരുത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേശികളെയാണ്, നമ്മുടെ ലിംസിനെയാണ്. കണ്ടോ, ആ കുട്ടിയുടെ കാല് പിന്നെ അനക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. പണ്ട് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ്, ഒരുപാട് കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 years എപ്പോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോളിയോ. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ പോളിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കുട്ടികളിൽ പോളിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ പോളിയോ വാക്സിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പോലും, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പോളിയോ വാക്സിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോളിയോ വാക്സിൻസ് എടുക്കാം. പോളിയോന്റെ ഡേ തന്നെ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പോളിയോന്റെ വാക്സിൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ്? പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് സാധാരണ പിള്ളവാദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ പറയുമായിരുന്നു. എന്താണ് പിള്ളവാദം? അപ്പൊ എല്ലാ ചിൽഡ്രൻസും പോളിയോന്റെ വാക്സിൻസ് അപ് ടു എത്ര വയസ്സ് വരെയും? 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യണം? പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കണം. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോളിയോ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പോളിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ? അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. വേറെ എന്ത് അസുഖത്തിനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പോളിയോ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തിന് മാത്രം ഇതുവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പോളിയോ വരാണെങ്കിൽ, ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊന്നും ഇന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ വൈറസ്. ഇതൊരു വൈറസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീവർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ലിംബ്. ആദ്യം ഫീവർ ആയിരിക്കും, പനിയായിരിക്കും. പിന്നെ കാലുകളുടെ ലിംബ്സിന്റെ പേശിക്ക് ബലക്കുറവുകൾ തോന്നും. പിന്നെന്താണ്? സംടൈംസ് പാരലൈസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ബോഡി മേ റിസൾട്ട്. ചില സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് തളർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പാരലൈസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് പാരലൈസ് ആയി കിടപ്പിലായി പോകും. ഇന്ന് ആകെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. നമ്മുടെ കാലും കൈയൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ദ ഡിഫക്ട്സ് മേ ബി പെർമനന്റ്. പക്ഷേ ആ ഡിഫക്ട്സ്, നമുക്ക് വരുന്ന വൈകല്യം പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ആ വൈകല്യത്തോട് വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ BCG കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. ജനിച്ച ഉടനെ BCG വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ജനിച്ച് 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ BCG നമ്മുടെ ഷോൾഡർ, നമ്മളെല്ലാവരും ഷോൾഡറിൽ എന്തുണ്ട്? BCGയുടെ ആ ഒരു കുത്തിവെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ വാക്സിനോടൊപ്പം ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് OPV എന്നാണ് നമ്മള് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എന്നാണ് പോളിയോന്റെ വാക്സിന്റെ പേര്. എന്താണ്? OPV, ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ.
OPV എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് 0 ഡോസ് എടുക്കും. എന്താണ് OPV 0 ഡോസ് എപ്പോ എടുക്കും? കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ BCGയുടെ ഒപ്പം എടുക്കും. നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ? ഇനി 6 ആഴ്ചയില് നമ്മൾ വീണ്ടും കുട്ടികളെ കുത്തിവയ്പ്പിന് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 6th വീക്കില് OPV 1 എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കും. 6th വീക്കില് 6ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുട്ടി ജനിച്ച് 6ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 1.5 വയസ്സില് 1.5 മാസത്തില് എന്തെടുക്കും? OPV ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കും. 10 വീക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 വീക്സില് OPV 2 എടുക്കും. 14 വീക്കില് OPVയുടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കും. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻസ് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അംഗനവാടി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് വഴി ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻസ് കൊടുക്കും. ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല വാക്സിനെ കൊണ്ട്. ഇതുവരെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേപോലെ പനിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പനിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് 0 ഡോസ് ആണ്. അത് BCGയുടെ ഒപ്പം പറഞ്ഞുതരുമോ? പറയാം. BCG ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? എനിക്ക് മാത്രാണോന്ന് അറിയില്ല. എക്കോ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മിസ്. നോക്കട്ടെ ട്ടാ. നോക്കിട്ടാ, ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. പിന്നെ എക്കോ വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ ആദ്യം BCGയുടെ ഒപ്പം ഫസ്റ്റ് 0 ഡോസ് കൊടുക്കും. കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ജനിച്ച 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കും. പിന്നെ OPV 1 6 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ 6 വീക്സിനുള്ളിൽ, OPV 2 10 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ, OPV ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് 14 വീക്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും. ഇനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. OPV ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അംഗനവാടി വഴിയും ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് വഴിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്നത് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓറൽ ആയിട്ട് പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഓറൽ തുള്ളിമരുന്ന് പോലെ കൊടുക്കും. അതേപോലെ IPV ആയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്താണ് IPV എന്ന് പറയുന്നത്? ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വാക്സിൻ. ഈ പോളിയോന്റെ വൈറസ് തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കും. അത് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് IPV 1 കൊടുക്കുന്നത് 10th വീക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 ആഴ്ചയുള്ളപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് IPV 1. ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വാക്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 2 രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് IPV, ഒന്ന് OPV. IPV എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വാക്സിൻ, OPV എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ. അപ്പൊ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിയോ വാക്സിൻ 10 ആഴ്ച ആവുമ്പോ 10 വീക്സ് ആവുമ്പോ IPV 1ഉം 14 ആഴ്ച ആവുമ്പോ IPV 2ഉം കൊടുക്കും. ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും. ഏകദേശം ഇത്രയും വാക്സിൻസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 95% പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഈ പോളിയോ വൈറസിൽ നിന്നുള്ള 95% പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. നോട്ട് എഴുതുന്നവര് വേഗം നോട്ട് ചെയ്താട്ടോ. OPV 3 14th വീക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്? OPV ഓറൽ വാക്സിനെ OPV 3 14th വീക്കിലായിരുന്നോ പറഞ്ഞത്? OPV ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അല്ലേ പക്ഷേ? 3 ഇല്ല, OPV ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്നാ പറയുന്നത്. 1 2 കഴിഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആണ്. അത് 14 ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ IPVയുടെ ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വൈറസും കൂടി നമ്മൾ IPV 2ഉം കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. മാം അത് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞത്? 14th വീക്ക് കൊടുക്കുന്ന OPV ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്.
IPV 2 ആണോ 14 വീക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തയക്കട്ടെ. ആ മാം ഫുള്ള് റേഞ്ച് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. എക്കോ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്തയക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് OPV 0 ഡോസ്. OPV 0 ഡോസ്. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. 0 ഡോസ്. ദെൻ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നത് OPV ഫസ്റ്റ് ഡോസ്. OPV ഫസ്റ്റ് ഡോസും എത്രാമത്തെ വീക്സിലാണ്? 6th വീക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കൊടുക്കുന്നത് OPV പത്താഴ്ചയോളം 10th വീക്ക്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ IPV ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാക്റ്റീവ് പോളിയോ വാക്സിൻ ഡോസ് 10th വീക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനൊപ്പമല്ലേ മാം? എന്താണ്? നേരത്തെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനൊപ്പമല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് IPV ഫസ്റ്റ്? ഇല്ലില്ല, 10th വീക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. IPV 2 ആണ് 14th വീക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത്. IPV 2 സെക്കൻഡ് ഡോസ്. അത് ഹോസ്പിറ്റൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം. പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനാണെങ്കിൽ ഇതിലായിരിക്കില്ല കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താണ് നമ്മളെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 വീക്സ് ആവുമ്പോൾ 2 വയസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മള് 2 വയസ്സിന് ശേഷം പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നുകൾ നമ്മൾ പോളിയോ കൊടുക്കൂലേ, പോളിയോ ഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഇതിൽ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അറിയാണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കൈതട്ടിയായിരിക്കും മ്യൂട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡിസെൻട്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു വേടൊക്കെ തോന്നും. ലോസ് മോഷൻ ആണ്. അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൂസ് മോഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്, നമ്മളുടെ ഈ മോഷനോടൊപ്പം തന്നെ പസ്സും ബ്ലഡും എന്ത് ചെയ്യും, പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ലൂസായിട്ട് പോകും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസെൻട്രി സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ORS വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനിയും പറ്റിയില്ല, ഡിസെൻട്രി ആണ് നമുക്ക് തോന്നി, അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ലൂസ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലാം. ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവരും. കാരണം നമ്മൾ ഡിസെൻട്രി വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തലകറക്കം, പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ജലാംശം എന്ന് വെച്ചാല് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള വാട്ടറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയസെട്രി ആണ്, നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം തോന്നുന്നു, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. യൂറിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് യൂറിൻ വരുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഡിസെൻട്രി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തില്ല, ജലാംശം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോ ഓക്കെ, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കും, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും, ട്രിപ്പ് ഇടും. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതേപോലൊരു അവസ്ഥ വന്നു. ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല, ഫുഡ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വയ്യ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ അസുഖം വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ഇതേപോലെ വന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ. ഡിസെൻട്രി എന്ന ഡോക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൂസ് മോഷൻ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും നല്ല കരിക്കും വെള്ളവും
അതേപോലെ നല്ല ORS വെള്ളം, കുറച്ച് റൈസ് വാട്ടർ, അതേപോലെ ആപ്പിളിന്റെയോ എന്തായാലും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറയും കുട്ടികൾ. കാരണം നമുക്ക് വലിയവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകും. കാരണം അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് അവരെന്താവും, ക്ഷീണിക്കും. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, 103 ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബ്ലഡ് നമ്മള് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, മോഷനില് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാലും എന്ത് കഴിച്ചാലും വോമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂറിൻ പോകാത്തൊരവസ്ഥ, യൂറിൻ സ്പീഡ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ, നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷന്റെ സ്പീഡ്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. അതേപോലെ സ്റ്റൊമക്ക് ഏക്ക്, നമ്മുടെ വയറ് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ഡിസെൻട്രിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കഴിക്കുന്നത് ORS വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. റൈസ് വാട്ടർ നല്ലതാണ്, കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം കരിക്കില് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അത് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ടൈംസ് കട്ട തൈരൊക്കെ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നല്ലതാണെന്ന് പറയണം. മുമ്പ് ആൾക്കാർ തൈരൊന്നും കൊടുക്കൂല, പക്ഷെ തൈരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്. നമുക്ക് ഡിസെൻട്രി എന്താന്ന് നോക്കാം. This is the disease in which loose and abnormal motions are passed. നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടും ഒന്നിലല്ല ഒരു 3-5 ടൈംസിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകാൻ തോന്നുന്നതാണ്. Pain in the stomach is usually attended by the loose motion. Loose motion സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. The motion contains pus and blood. നമ്മുടെ പസ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡും, നമ്മുടെ പഴുപ്പും അതേപോലെ ബ്ലഡും കൂടി ആയിരിക്കും കലർന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് മോഷനിൽ. The patient become very weak due to the loss of water from the body. പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് എന്താവും, വീക്ക് ആവും. അവരുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടറിന്റെ അംശം, വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുന്നത് മൂലമാണ് പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് വീക്ക് ആവുന്നത്. The patient should get prompt medical aid. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രോമിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്നാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈസെൻട്രി ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഡൈസെൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ORS നല്ലതാണ്, കരിക്ക് വാട്ടർ നല്ലതാണ്, റൈസ് വാട്ടർ അതേപോലെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഫീവർ ഉണ്ടാവും, ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീറ്റിയില് നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പെയിനും, അതേപോലെ യൂറിൻ ഉണ്ടാവാത്തൊരവസ്ഥയും വരും, നല്ല വയറുവേദന ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അതേപോലെ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് വീക്ക് ആവാൻ തോന്നി, പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോവാന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രൊമിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പരിധി വരെ പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ, കുട്ടികളിലാണ്. കുട്ടികളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസെൻട്രി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ വീക്കാവും, അവർ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര തളർന്നു പോകും. കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക, കരിക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുക, എന്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ ഡിസെൻട്രി. മാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളേ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോണ്ടിസ് ആണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മഞ്ഞപ്പിത്തം. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ. ഹസ്ബൻഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ? വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ. ഫേസ് എല്ലാം നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിരുന്നു. മാംഗ്ലൂർ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എന്താ കഴിച്ചിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നതാ. ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുള്ളൂ. ലിവറിന് ബാധിച്ചിട്ട് അമൃതയിലൊക്കെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയുണ്ട്. ലിവർ മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേടിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഈ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ പ്രാക്ടീസിന് ചെയ്യണ. പക്ഷെ മെയിൻ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ലിവർ മാറ്റി വെക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയോ രൂപ വരുന്ന സംഭവമല്ലേ, പേടിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി മൂപ്പരാള് പറയും. ഓക്കെ. മഞ്ഞപ്പിത്തം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ അല്ലട്ടോ, പേടിക്കേണ്ട അസുഖം തന്നെയാണ്, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്ന അത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറില് ഒരു കളർ ബാധിക്കും. നമുക്ക് നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടാവും, വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ തോന്നും. പിന്നെന്താണ്, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മള് ഈ ഫുഡിലൂടെ ഒക്കെയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പകരുന്നത്. അല്ലാതെ പകരുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പേഷ്യന്റിന് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? മഞ്ഞപ്പിത്തം പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്ക്രീറ്റ് വഴി പകരും. അതേപോലെ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കഴുകി വൃത്തിയാക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇത് ആദ്യം തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിവറിനെയാണ് ആദ്യം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഈറ്റ് ഫുഡ് വിച്ച് ലോഡ് ടു ലിവർ. നമ്മുടെ ലിവറിന് ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫുഡുകളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലിവർ എന്താണ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ്. ലിവർ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ, ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ഒരുപാട് ലോഡുള്ള ഫുഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ചിക്കനോ ദഹിക്കാൻ കുറെ ടൈമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫുഡുകളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം, കഴിക്കാതിരിക്കാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് വാക്സിൻ എടുക്കാം. സ്പ്രെഡ് ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ, ഈ ഒരു അസുഖം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്കാണ്? ഹ്യൂമൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ സ്പ്രെഡ് ആവും. അതേപോലെ എക്സ്ക്രീറ്റ് വഴി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂറിനിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലും ചെറിയ മഞ്ഞ കളറിലെ രാശി, ഒരു മഞ്ഞ കളറിലൊരു കളർ വരും. നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാ, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കാം. മാക്സിമം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കാം. ഇനി എങ്ങാനും ചെറിയൊരു മഞ്ഞരാശി കണ്ണിലോ അതേപോലെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിലോ കുറച്ച് കൂടുതൽ മഞ്ഞരാശി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് എന്താ നോക്കാം. ജോണ്ടിസ് എന്താ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് മാം ഏതൊരു വാക്സിൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒരുപാട് വിഭാഗം ഉണ്ട്. ജോണ്ടിസിന് ഒരുപാട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ബി, സി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ബി എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനെ ഡെലിവറിക്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 56 ആയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വിസ അയച്ചെന്ന് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ചെല്ലാൻ എനിക്കും മക്കൾക്കും. അപ്പം മെഡിക്കലിന് ചെന്നപ്പോ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, എനിക്കൊരു അസുഖവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മെഡിസിനായിട്ടൊന്നും ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിംസിൽ പോയി 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു 2 പ്രാവശ്യം ഇല്ല. ആദ്യം ഇവർ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലും കിംസിലും ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ, നമ്മൾ ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഇതില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ചെന്നൈ വന്നപ്പം ചെന്നൈയിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. അസുഖമായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. എടാ, അത് വാക്സിന്റെ പേരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജോണ്ടിസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ജോലി പറഞ്ഞില്ലേ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ്. ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് വഴിയാണ്, ബ്ലഡിലൂടെയാണ് അത് പകരുന്നത്. ജോലിക്ക് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നോ, ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലഡോട് കൂടി തന്നെ അവർ അടുത്ത ആളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവിടുന്നു. അപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്ലഡ് മുങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ ബ്ലഡോട് കൂടി ആ തുണിയോട് കൂടി അടുത്ത ആളെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദിവസം 10 എണ്ണത്തിനെ അങ്ങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്നേ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡും അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടായിരുന്നു, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹസ്ബൻഡും അന്നേരം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആണ് ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോകാൻ നേരമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം. പക്ഷെ തന്നെ മാറിയത് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ അത് സംഭവം ഇല്ല. അത് ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, അങ്ങനത്തെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോളിയുടെ കേസിൽ ബ്ലഡ് വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അത്രയും വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. കാരണം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് വഴി ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ അടുത്ത പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണമായിരിക്കണം മോനത് വന്നത്. ഓക്കെ, അശ്വതിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏതാ വന്നത്? ബി ആണോ? അതെ മാം, എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്തു, ബാക്കിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ബെഡ്ഷീറ്റ്, തോർത്തുമുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത്ര വരെ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയ ക്ലീനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പനി വന്നു. ഞാനായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് നിന്നത്. അപ്പം എനിക്കും പനി വന്നു. അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മള് കൊറോണ ഉള്ള ആളുടെ പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അവർ കഴിക്കുന്ന പാത്രം, ഗ്ലാസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ വരും. ഉമിനീര്, പിന്നെ അതേപോലെ യൂറിൻ, ബ്ലഡ്, ഇതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സ്പ്രെഡ് ആവും. അത് നമ്മൾ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയാം, ഫുൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വരേണ്ടതായിരുന്നു. മാം, അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന പാത്രം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കിലാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പം അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് എപ്പോഴും ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പനി വന്ന അന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അവരെ ക്ലീനിങ്. അവർ വലിയ ക്ലീനിങ് വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ജസ്റ്റ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡെറ്റോൾ വാങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇത് വരും എന്നുള്ളത്. കാരണം പനിയൊക്കെ അവിടുന്ന് വന്നോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിയിൽ. അപ്പം ഇതിന്റെ ബിർലൂവിൻ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷം, കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024 ഓണത്തിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കള് 2 ആളാണ്. അപ്പൊ അവരെ 2 പേരെയും ഞങ്ങള് 2 സ്ഥലത്താക്കി. ചെറിയ മക്കളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തോളം മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിച്ചു. അവർക്കും കൂടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതൊന്നും ആരും തൊടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ബെഡിലേക്ക് വരെ, റൂമിലേക്ക് വരെ ആർക്കും എൻട്രി കൊടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമായിട്ട് തനിയെ നിന്നു. അത് മതി. നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എടുക്കണം. അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല. സ്പ്രെഡ് ആകാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ, അത് ഇപ്പൊ മോന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ വരാം എന്ന് മോന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, അല്ലെ? വലിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അത് മാറിയല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3-4 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫുഡ് തന്നെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. ഓയിൽ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാറില്ല, പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉപ്പ് പക്ക ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് BP ലോയായി, നല്ല ലോയായി. പൊതുവെ എനിക്ക് BP ലോയാ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ സൂക്കേട് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നപ്പോ ഞാൻ ഡള്ളായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കട്ടിലോടൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീകാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതായിരുന്നു BP ലോയാകുമ്പോൾ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു.
കുറച്ച് Okay. ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. കാരണം ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അധികം ഓയിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ വെള്ളം അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നും കുടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ പോവാച്ചാലും വെള്ളം മിനറൽ വാട്ടറിലേ മേടിച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും, പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കില്ല. വെള്ളം കുടിക്കാച്ചാൽ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ചായ, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ വാട്ടറിൽ, അല്ല വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നെന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ചിലപ്പോ ടോയ്ലറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആർക്കറിയാം, എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസുഖമാണ് മലേറിയ. മലേറിയ അറിയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ മലേറിയ വരുന്ന അത് മോസ്കിറ്റോ വഴി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മലേറിയ. ഏത് ടൈപ്പ് കൊതുകുകളാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അസുഖം വരുത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കൊതുകുകൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മള് കൊച്ചിലെ പഠിക്കുന്നതാണോ? ആ മോസ്കിറ്റോ ആണോ? നമ്മള് കുഞ്ഞിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണോ? ഏഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ഡൗട്ടും. EDS കൊതുകുകള്. അതെ, ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈഡിസ് ഡെങ്കിപ്പനിയോ ചിക്കൻഗുനിയാണ്. ഓക്കെ, അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ്. എഴുതി വെച്ചോ, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രം. നൈറ്റ് ബീറ്റിംഗ് മൊസ്കിറ്റോസ് മെയിൻലി ലൈബിൾ. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഈ മൊസ്കിറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യണത്, നമ്മൾ കുത്തുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മാക്സിമം കുട്ടികളെ കൊതുക് കുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, മൊസ്കിറ്റോസ് ഒന്നും നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. രാത്രി കുട്ടികളെ കൊതുകുകൾ കൊത്തരുത്. അപ്പൊ കൊതുകുവലകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ആ കൊതുകുകളെ ഒക്കത്തിനും നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ ഏത് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഇനി മലേറിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഇനി ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന അസുഖം ഏതായിരുന്നു? ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന അസുഖം ഡെങ്കിപ്പനി. ഡെങ്കിപ്പനി ഈഡിസ് ആണോ? ഡെങ്കിസീഡിസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈഡിസ് ആണ് ട്ടോ. രണ്ടും ഈഡിസ് ആണ്. ഈഡിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചിക്കൻഗുനിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡെങ്കും ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊതുകിന്റെ പേരെന്താണ്? അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ. ഓക്കെ, രണ്ടൊക്കെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കുക. അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ്. ഈ മൊസ്കിറ്റോസിന്റെ അകത്ത് എന്താ പറയാ, മൊസ്കിറ്റോസ് ആർ മെയിൻലി ലൈബിൾ. The mosquitoes are mainly liable for spread of this disease. ഈ മലേറിയ വരുത്താനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ്. When the mosquito beat, the germs get into the bloodstream. നമ്മളെ കൊതുകുകൾ കുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അണുക്കൾ കയറാണ്. Then the red blood corpuscles എന്ന് വെച്ചാൽ RBC-നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്ന വീക്ക്നെസ് ആണ് പറയുന്നത് സിവിയർ ഹെഡേക്ക്, നല്ല തലവേദനയായിരിക്കും. റിക്കറന്റ് ഫീവർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പനി മാറും, മരുന്ന് കഴിക്കും, പനി മാറും, ദെൻ വീണ്ടും പനിക്കും. വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും. ആർ കോമൺ സിംറ്റംസ്. ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശക്തമായ പനി, വിറയൽ ഉണ്ടാവും, ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും, തലവേദന ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ മലേറിയക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ടൈഫോയിഡ്. എന്താ അസുഖം?
പനിയാ. ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ടൈഫോയിഡ്? എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-12 ദിവസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? മേത്തൊക്കെ ചുമന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വന്നോ? ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂട്, ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് ബോഡി ഒട്ടും പൊങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഭയങ്കര തലയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഭാരം ഉള്ളതുപോലെ, മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. ഭയങ്കര ബോഡി പെയിനും ഒക്കെ, നമുക്ക് വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുറുങ്ങി പോകുന്ന വേദനയാ. ടൈഫോയിഡ് ഇത്തിരി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റെഡ് കളറിലെ ഡോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടോ ശരീരത്തില്? ഇതേപോലത്തെ റെഡ് ഡോട്ട്സുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഇമേജിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നല്ല ചില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും. റോസ് സ്പോട്സുകൾ, കുഞ്ഞു ചുമന്ന സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ചുമയായിരിക്കും. മസിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും. ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവും. വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതേപോലത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ റോസ് സ്പോട്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ ബാക്ടീരിയ 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ നമ്മളെ ഇട്ട് പനിപ്പിക്കും ഫുള്ളായിട്ട്. വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80% വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ ആണ്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എക്സ്ക്രീറ്റ, ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന്. ടൈഫോയിഡ് ആണ്. ദിസ് ഡിസീസ് ഇസ് പ്രൊപഗേറ്റ് ത്രൂ വാട്ടർ ഡസ്റ്റ്. വെള്ളത്തിലൂടെയും ഡസ്റ്റിലൂടെ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ടൈഫോയിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലൈസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെഡേക്ക്, ബോഡി പെയിൻ ആദ്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹെഡേക്ക്, ബോഡി പെയിൻ, ബ്ലീഡിങ് എക്സെട്രാ സിംറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. Then sometimes the motion will be loose. There may be vomiting also. ചില സമയത്ത് ലൂസ് മോഷനും അതേപോലെ നല്ല വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Gradually the lip and the tongue will be dry. അപ്പൊ വോമിറ്റിങ്ങും ലൂസ് മോഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടറിന്റെ അളവ് കുറയും. സോ ടങ്ങും ലിപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണേ. It remains for a few days. 3 to 4 weeks ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. This disease lasts for 3 to 4 weeks. 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെയും ടൈഫോയിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഈ അസുഖം എന്ന് വെച്ചാല് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒരിടയ്ക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് അവരെന്തെങ്കിലും പാചക ജോലിക്കാരായിട്ട് വീട്ടുജോലി ആയിട്ടായിരുന്നു ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മോഷനിൽ എക്സ്ക്രീറ്റിയിലാണ് ബ്ലീഡിംഗ് വന്നത്. അപ്പോ ഇവരെ പാചകക്കാരായിട്ടാണ് പല വീടുകളിലും നിന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവര് എവിടേക്കാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് അവിടെ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോവാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്തോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസുഖം പനിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവര് കുറെ നാൾ ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ ഇട്ടു. ഇവര് വഴി ആർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ടൈഫോയിഡിന്റെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ എന്തോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ന്യൂസ്, അത് എന്താണ് സത്യമാണോ ആണോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്ക്. ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി മെലൈസിസ് ആണ് 5ാം പനി. 5ാം പനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലേ? ആണോ? മെലൈസിസ് ഇല്ല അല്ലെ? മീസിൽസ്. ഓക്കെ, മെലൈസിസ് എന്നല്ല മീസിൽസ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയത്. എന്താ മീസിൽസ്?
നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മീസിൽസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഡിസീസ് എമംഗ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസ്. കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ ഡിസീസ് ആണ് മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാം പനി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. മീസിൽസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ അഞ്ചാം പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഡിസബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ അഞ്ചാം പനി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു വൈറസ് ആണ് വരുത്തുന്നത്. മീസിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ വരും. മീസിൽസിന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കാം കേട്ടോ. നോക്കി കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ട്. നമുക്കപ്പ ഡോക്ടറിനോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് മീസിൽസ്, എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മീസിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതേപോലത്തെ സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊള്ളാം, കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അഞ്ചാം പനി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പല ഏരിയയിലും പല രീതിയിൽ പല പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് പേരറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടാവും, കണ്ണൊക്കെ ചുമക്കും, മസിൽസില് അതേപോലെ റെഡ് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മീസിൽസിന് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 9th മന്തിലും 1.5 മന്തിലും നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് മീസിൽസിന് വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട്. നോക്കാം. It is a common disease among the school children and is caused by virus. വൈറസ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. In the beginning there was a cold cough fever. ആദ്യം ബിഗിനിങ്ങിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കോൾഡ് കഫ് ഫീവർ ആയിരിക്കും. After a few days red spots appears. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും റെഡ് കളർ സ്പോട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീസിൽസ്. മീസിൽസിനെതിരെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻ ആണ് 9 മന്ത്സിൽ മീസിൽസിന്റെ ഡോസ്, അതേപോലെ 1.5 മന്ത്സിൽ ഒരു ഡോസ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ണീരിലൂടെ വരും. ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഞ്ചാം പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോടാ. 1.5 month ആണോ 1.5 year ആണോ? എന്താണ്? 1.5 month ആണോ 1.5 year ആണോ? 1.5 year ആണ് കേട്ടോ. 9 months 1.5 year. ഞാൻ പന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സോറി. MR-ഉം MMR-ഉം ആണ് വാക്സിൻ വന്നത്. MR-ഉം മീസിൽസും, MR എന്ന് പറയുന്നത് മീസിൽസ് ആൻഡ് റുബെല്ല, MMR മെലൈസിസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു വാക്സിൻസ്. നമുക്ക് വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരാനുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് വാക്സിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരുമോ. അത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് കോളറ. ഓക്കെ, കോളറ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഏത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ വഴിയാണ് വരുന്നത്? വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ വഴിയാണ് കോളറ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളറ വലിയ അസുഖം ഒന്നും അല്ല. മെഡിസിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറി കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു അസുഖമാണ്. പക്ഷെ കോളറയുടെ ലക്ഷണമാണ് ലൂസ് മോഷൻ, അതേപോലെ നല്ല പനി ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ മുഴുവനും ലോസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സാധാരണ നമ്മളെ പോലത്തേക്ക് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോളറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യം
15 ആണ്. അപ്പോ this is an another epidemic which is caused by microbes named Vibrio cholera. എവിടെയും നമ്മളോട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെയും നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് കോളറ വരുന്നത്. ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ, ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഫുഡ്, വെജിറ്റബിൾ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എക്സെട്ര. നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വഴിയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ്, നല്ല വോമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ലൂസ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ്, കോളറ വരുത്തുന്നത് റൈസ് വാട്ടർ സ്റ്റൂ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മോഷൻ. കഞ്ഞി വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലൂസ് മോഷൻ വരുന്നത്. ഫോളോഡ് ബൈ thirst and common symptoms. ഭയങ്കര ദാഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് കഴിച്ചാലും ഛർദ്ദിക്കുന്നു, എന്ത് കഴിച്ചാലും ലൂസ് മോഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കോളറ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ 10 മുതൽ 20 ലിറ്റർ വരെയും വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് തെള്ള വരുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണോ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളത്തിനെയാണോ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്? വെട്ടി തിളച്ച് 5 മിനിറ്റോളം, മാക്സിമം തിള വന്നതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റോളം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം പല അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല അസുഖങ്ങളുടെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ചില അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന അസുഖമായിരിക്കും, ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമ വരികയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർത്താതെ ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ വൂഫിംഗ് കഫ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഡൗട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ റെഡ് സ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 5-ാം പനിയുടെ ലക്ഷണമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് 5-ാം പനിയുടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ കുട്ടികളിൽ. അത് ഏത് അസുഖമാണ് എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റൂലേ? പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് നിന്ന് അസുഖങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്നും കൂടി പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ലെക്ചർ നോട്ട് എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ. The above said disease are common among young children. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. So it's the duty of the teacher to see that all the students in the school are healthy and free from disease. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കുട്ടികൾ ഹെൽത്തി ആണ്, അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇഫ് ഷീ ഫൈൻഡ് എനി സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്ട്രസ് ഫ്രം എനി ഡിസീസ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐസൊലേറ്റ്, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രം അതർ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രിക്കോഷണറി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിക്കോഷണറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. which is caused by which which bacteria caused with cholera? Which bacteria? Vibrio. Okay, അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയണു. അതേപോലെ 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടി മാം. 4-ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇന്നിടാൻ പറയും ഞാൻ. അതേപോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ തരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ അസൈൻമെന്റ് എപ്പോഴാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 7-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്? 4-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അസൈൻമെന്റ് 7-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് തന്നെയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആണ്.
ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളില്. ആദ്യം നമ്മൾ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ഏതാണ്? TT ആണ്. അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന TT ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ്, സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഓർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്. ഓറാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് 5-ാം മാസം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കും. അപ്പൊ അവിടെ മുതലുള്ള വാക്സിൻസ്, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാക്സിൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ കാർഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഏതൊക്കെ വാക്സിൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇന്ന വാക്സിൻ ഇന്ന അസുഖത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇന്ന സമയത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വാക്സിൻ ഏത് അസുഖത്തിനാണ്, ഏത് വീക്കിലാണ്, ഏത് മന്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ. അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട, എന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്റെ ക്ലാസ് നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നാളെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വേണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല, അടുത്ത ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ വാക്സിൻസ്, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? പറഞ്ഞോ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നോക്കി എല്ലാവരും കേട്ടെ. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെല്ലാമാണ് വാക്സിൻസ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻസ് മുതൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് ഇത്ര വയസ്സ് വരെ, നമുക്കറിയാം എത്ര വയസ്സ് വരെയാണോ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് വാക്സിൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ, എന്ത് അസുഖത്തിനാണ് ആ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് മന്തിലാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേ, മനസ്സിലായെങ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കും. ഇന്നത്തെ എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞേക്കാട്ടാ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ. വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ മതി.